الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اچھا، کل ہم پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں، قصاص کے بارے میں نا. قصاص کے تو ریٹریبیوشن، بدلہ لینا کسی کو. کس نے مار دیا کسی کو، اس کو پھر مار دیتے واپس سے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں النفس بالنفس. مار دینا نفس کے بدلے میں نفس کو. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کیا؟ قصاص، لیگل ریٹریبیوشن، بدلہ لینا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قصاص کے بارے میں ہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے اس قصاص کے اندر، اس لیگل ریٹریبیوشن کے اندر جو ہے حیات، زندگی ہے. پانی چاہیے، پانی نہیں، پانی ختم ہو گیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے. یا اول الالباب، اے انڈرسٹینڈنگ والے مردو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن سکو. تو اس کا مطلب قصاص کیا ہوتی ہے اصل میں؟ بازار کیا لگتا ہے انسان کو؟ قصاص کیا ہوتا ہے؟ مار دینا انسان کو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیسے؟ اگر میں نے، کس نے آج مار دیا کسی کو، اسے مار دیا گیا، ورنہ وہ آگے چل کے مار دیتا اور ایسی پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کو، بولتا ہے کہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. یا جو باقی لوگ ہیں، جو جو جن کو سزا نہیں ملتی قتل کرنے کے بعد، وہ بولتے مسئلہ تو ہے ہی نہیں، مار دینا کسی کو، مار سکتے، اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو جائے گا. تو تاکہ عبرت رہے ہر ایک کو کہ مارنا نہیں ہے اتنا بڑا. جو ہے اس پہ حدود رکھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ، کہ جو کسی کو مار دے گا اس کو واپس مار دینا ہے. تو نا بچ جائیں گی سوسائٹی ایسے قتل ہونے سے. لوگ قتل نہیں کریں گے ایسے، وہ بچ جائیں گے سارے. اس کے بعد اچھا، اولو الالباب بولتے ہیں ان کو. لب بولتے ہیں اس کو، لب نا لب. لب بولتے جو نا کھاتے، کیا بولتے ہیں اس کو بولتے مانی. سی ایک حساب سے مانی، اگر میں کھول رہا ہوں، کیا میں آلمنڈ توڑ رہا ہوں، اندر سے نکلتا ہے کیا، وہ گوشت نکلتی ہے نا، وہ میں کھاتا ہوں، اس کو بولتے ہیں لب. وہ نا مین آف انڈرسٹینڈنگ. الباب کو کیا؟ مین آف انڈرسٹینڈنگ، جو سوچتے ہوں گے، جو انڈرسٹینڈنگ ہوں گے، جو انٹلیکچوئلس ہوں گے ٹائم کے. ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ وہ اگر سوچیں گے کہ زندگی اسی میں، کس میں؟ قصاص کے اندر ہی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. اب اسے یہاں پہ کیا لکھا ہے میں وہ دیکھتا ہوں. اور تمہارے لیے زندگی ہے قصاص کے اندر، اس باعث لعلکم تتقون. ایک ترجمہ ہوتا ہے یہاں پہ تاکہ تم بچو، ہے نا. تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا. لعلکم تتقون، تاکہ تم ناحق قتل کرنے سے رکو گے. ٹھیک ہے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے جب قاتل کو ایک خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے، وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے. جیسے سعودی عرب میں وہاں قتل نہیں ہو جاتے ہیں، جس سے معاشرے میں نہایت امن و سکون رہتا ہے. اس کا مشاہدہ آج بھی ہم سعودی معاشرے میں کر سکتے ہیں نا. وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو کاش دوسرے اسلامی ممالک میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. خالی وہاں پہ ہی ہے نافذ اسلامی حدود، لیکن ہونے چاہیے تھے ہر مسلمان کنٹری میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم، تمہارے لیے فرض کیا کر دیا گیا اس کو. اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، کہ جب تم میں سے کسی کو اپروچ کرے موت. ان ترک، اگر اس نے چھوڑا ہوگا، خیرن الوصیہ یا خیرن الوصیت، اس نے خیر چھوڑا ہوگا، اس نے کچھ چھوڑا ہوگا خیر. الوصیت، وہ وصیہ کرے للوالدین، اپنے والدین کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے. والاقربین، اپنے نزدیک رشتہ داروں کے لیے. بالمعروف، with fairness، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ متقین کے لیے حق ہے. ٹھیک ہے، اس یہاں پہ اس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی کہ تم پر فرض کر دیا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی مرنے لگے. ان ترک خیرن، اس نے اگر کچھ خیر چھوڑا ہوگا، یا خیر سے مراد ہے مال، اس نے کچھ مال چھوڑا ہوگا، تو وہ اپنے ماں باپ، ٹھیک ہے، الوالدین والاقربین، اور اپنے قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے. ٹھیک ہے، الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف، اچھائی کے ساتھ. اور حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے اور ثابت ہے.
تو यहाँ पे हमें क्या किया, वसीयत करने का हुक्म, ठीक है, आयत मवारिस के नज़ूल से पहले दिया गया। आयत मवारिस क्या है जनाब, ये है आयत की जो मी इसके बारे में आ गया है, किसके बारे में, वरासत के बारे में। अब ये मनसूख है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन अल्लाह कद अअता कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हर हक वाले को उसका हक दे दिया है। यानी वरसा के हक के हिस्से मुकर्रर कर रखे हैं ना, हर एक को होता है अपना अपना पोर्शन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फला वसीयत लिलवारिसी, बस अब किसी वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। तो ये आयत मनसूख हो गई, इसका जो हुक्म है वो मनसूख हो गया। आयतुल मीरास के बाद, मवारिस के बाद जब वरासत की आयत नाजिल हो गई, पहले करते वसीयत, इसको इतना देना, उसको इतना देना, फिर अल्लाह ताला ने सब कुछ कहा कि इसको कितना देना है। अल्लाह ताला ने, देखिए कुरान में नहीं आ गया वजू कैसे करना है पूरा अच्छे से, हाँ आ गया हाथ मुंह के बारे में, बाजू के बारे में, पैर के बारे में आ गया ना। कुरान में नहीं आ गया नमाज कैसे पढ़नी होती है, लेकिन कुरान में सोचिए आप, वरासत के बारे में सबसे अच्छे से कहा गया है, पूरा डिटेल में कहा गया, पूरा एक पेज इसके बारे में ना, वो यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन व इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इत्hnatayni, वहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो आयतुल। वो चाहती है कि मुश्किल याद करना हफ्फाज को, लेकिन इसको मीनिंग पता होती है, उसको होता है आसान। जैसे मैं बताता हूँ तरावी, अब मुझे याद ही होता है अच्छे से, मुझे टाइम मिलता ही नहीं रिविजन करने का। जब मुझे आयत भूल जाती है बीच में, ऐसा ट्रांसलेशन याद, मुझे फिर खुद याद है अल्हम्दुलिल्लाह अरबी बनाना, ऐसा फ़ायदा होता है अरबी का। मानिए मैं पढ़ाता हूँ नमाज, मुझे भूल जाता है नमाज में, फिर आता हूँ ट्रांसलेशन याद, अच्छा ठीक, फिर मैं पढ़ाता हूँ उसको अरबी, फिर आता है खुद ही मुझे याद। तो अरबी से बहुत फ़ायदा आता है। और गलतियाँ नहीं, सब गलतियाँ नहीं हो जाती है अरबी जानने वाले को, वरना जो ना हुफाज वो गलतियाँ कर सकते हैं, जो ना उतने अच्छे हुफाज नहीं होंगे। कुछ होता है ना, इनमें होते हैं लेवल्स हुफाज में, कोई होता है खतरनाक हाफिज, एक एक लफ्ज़ याद होता है उसको, जिससे ना छोटा भाई है वो दिन भर वही कर रहा होता है, वो शायद दिन में 3-4 घंटे याद करता होगा। उसको बोलेंगे पेज नंबर 74 सुनाएगा, 84 सुनाएगा, 76 सुनाएगा, आयत नंबर ये सुनाएगा उधर ही। लेकिन वो होते हैं वो जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं पूरे दिन, दूसरे होते हैं हम जैसे, मुझ जैसे, एक बार याद किया होता है फिर रिविजन का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर भूल जाता है इंसान को, फिर मुझे यही करना पड़ता है, टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद फमन बदलहू, तो ये आपको समझ आ गया ना इसमें। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ये आयत है ये मनसूख हो गई बाद में। अलबत्ता अब रिश्तेदारों के लिए वसीयत की जा सकती है, ठीक है, जो वारिस नहीं होंगे, या राय खैर में खर्च करने के लिए की जा सकती है। और इसकी जो मोस्ट हद है, सबसे ज़्यादा जो उसका हद है वो है सुलुस, यानी कि 1/3 माल है, इससे ज़्यादा की वसीयत नहीं की जा सकती है। मतलब हम कहते हैं वसीयत एट मैक्स कितना, सुलुस कर सकते हो, 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, इसको देना है इसको देना है, जो लेकिन वारसों में से नहीं होंगे, जो मतलब वारसों में से, जो इनहेरिटर्स में से नहीं होंगे। बाकी क्योंकि ये वसीयत का जो हुक्म है वो मनसूख हो गया, क्योंकि आदर ने खुद फरमा दिया किसको कितना देना है, पोर्शन हर एक का बयान किया गया। उसके बाद फमन बदलहू, पर जिसने चेंज किया इसको, जिसने इसको चेंज किया, बादमा समिअहू, जिस शख्स ने इसे सुनने के बाद बदल दिया, फ़इन्नमा, बस बेशक सिर्फ और सिर्फ, इस्मुहु गुनाह उसी पर है, अलल्लज़ीन युबद्दिलूनहु, जिन लोगों ने चेंज किया उन पर ही गुनाह है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक जो अल्लाह ताला है वो बहुत ज़्यादा सुनने वाला और बहुत ज़्यादा जो है इल्म रखने वाला है। फमन बदलहू बादमा, अच्छा, जो यहाँ पे आ गया ना ये कि हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानिब दारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, नहीं नहीं सॉरी, अब जो शख्स इसे सुनने के बाद बदल दे, फमन बदलहू बअदमा समिअहू फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, गुनाह किस पे, बदलाने वाले पर होगा, जो उसको चेंज करेगा वसीयत को, बोलेगा इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा ही नहीं था। अब गुनाह किस पे, उस वसीयत करने वाले पे नहीं, गुनाह है उसके वर्ड्स को चेंज करने के लिए, कि गुनाह है इसके वर्ड्स को अल्टरेशन करने वाले के लिए, ना कि उस इंसान के लिए जिसने वसीयत की थी, है ना, वही अल्लाह ताला फरमाता है। उसके बाद फमन खाफा मिन मूसिन, हाँ जो शख्स वसीयत करने वाले की जानिबदारी, ठीक है, या जो है वो गुनाह
की वसीयत से डर गया होगा। व्हाट इफ अ पर्सन डाइड इन ए स्टेट, अगर उसको बस, अच्छा मुझे पता नहीं है इसके बारे में, हम देखेंगे वहां पे इंशाल्लाह अच्छे से। अच्छा, फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इथमन, कोई शख्स जो है वो खौफ के जरिए से, जो है जो शख्स वसीयत करने वाले की जानबदारी या गुनाह की वसीयत करने से डरेगा, ठीक है। जनफन का मतलब क्या होता है? माइल हो जाना। मतलब होता है गलती या भूल से किसी एक रिश्तेदार की तरफदारी करना, या उसकी ओर ज्यादा माइल हो जाना, है ना, एरर कर देना, ठीक है। और दूसरों की हक तलफी करना। और इसमन से मुराद क्या है यहाँ पे? और इसमन से मुराद जान बूझ कर ऐसा करके, ऐसा कर रहा कोई जान बूझ कर मैं किसी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ किसी के ऊपर, यानी कि मैं किसी की ओर माइल हो रहा हूँ, बाकी मैं हक तलफी कर रहा हूँ, उनका मैं हक खा रहा हूँ। इसमन से मुराद गुनाह की वसीयत है जिसका बदलना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। इसमन से मुराद गुनाह की वसीयत जिसका बदलना और उस पर अमल न करना ज़रूरी है। किसने गुनाह की वसीयत की है, मैं बोलूँगा हमें कि पूरी करनी नहीं, उस पर अमल न करना ही ज़रूरी है। इससे मालूम हो कि वसीयत में अदल और इंसाफ का एहतमाम ज़रूरी होता है, वरना दुनिया से जाते जाते भी जुल्म का इर्तिकाब और इसके उखरवी नजात का नुक्ता नज़र से सख्त खतरनाक हो सकता है ना। तो मूसल मतलब होता है टेस्टेटर, यानी कि वसीयत करने वाला। जो डर गया वो वसीयत करने वाले से, देखिए फमन खौफ मिन मूसिन जनफन, जो डर गया वसीयत करने वाले से, जनफन कोई एरर वो ना करे, वसीयत करने वाला कि वो हक तलफी ना करे, वो किसी एक की ओर माइल ना हो जाए, बाकी की हक तलफी ना हो जाए। और इसमें या डर गया वो गुनाह से, यानी कि डिलिबरेटली वो ऐसा ना करे। फ़अस्लह बैनहुम, उसने इस्लाह कर दी उनके दरमियान में, ठीक है। फला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं है। अब ये तो चेंज कर रहा है वसीयत, लेकिन कौन सी वसीयत? जो गुनाह पे मबनी थी। उसने वसीयत की थी मेरे मरने के बाद सारे पैसे मेरे बेटे को देना, बेटी को कुछ नहीं देना, मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये गुनाह पे मबनी है, हक तलफी हो रही है यहाँ पे। उसने वसीयत की थी मेरे माल में से निकाल देना 10,000 रुपये, ये देना इस मस्जिद को, वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब वहां किसने चेंज किए वर्ड्स? उसने वसीयत की थी वो 10,000 रुपये मुझे देना, गुनाह उस पे ही है ना कि उस पे जिसने कहा था बेचारे ने, ठीक। फला इस्मा अलैहि, उस पे कोई गुनाह नहीं है। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक जो अल्लाह ताला है वो बहुत मगफिरत करने वाला है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अच्छा, आप बोलते हैं कोई होगा उसने अगर कुछ छोड़ा ही नहीं होगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इस वसिया ओनली ओरल डिक्लेरेशन, हाँ बिल्कुल, ये होती है खाली ओरल डिक्लेरेशन। अगर इंसान मर गया विदाउट माल वाल तो क्या देंगे जब कुछ होगा ही नहीं? कुछ होगा तब जाके आस्ता हिस्सा। अगर 10 रुपये भी होंगे उसको भी हिस्सा करना है, 10 रुपये को हिस्सा करना है, 1 रुपये इसको, 2 रुपये इसको, वैसे ही हम देखेंगे उसी आयत में इंशाल्लाह। वो सूरतुल निसा में आ जाएगी वो आयत, युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम आयत में। इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला जो है वो बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। अब है पता क्या, अब है रमज़ान रोज़ों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इसने वो लिखा है जो ना वो जनफन, जनफन इसने यहाँ पे एरर लिखा है, लेकिन जनफन का मतलब असली होता है लिटरल टर्म्स में माइल हो जाना है, तरफदारी करना, ठीक है। फैसले करने में जानिबदारी करना, या गलती या भूल से किसी एक रिश्तेदार की तरफ ज्यादा माइल होकर दूसरों की हक तलफी करना। और इस मन से मुराद क्या होता है? जान बूझ कर ऐसे करना, ठीक है, ये मतलब होता है। देखिए जनफल हो गया गलती या भूले से, और इसमें क्या हो गया जबर डिलीवरेटी ऐसा करना। लेकिन जो वसीयत सुनेगा ना, अगर वो चेंज करेगा इसको अच्छे बेनिफिट के लिए, इस्लाह के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए, तो अच्छा काम कर रहा है, उससे कोई गुनाह नहीं है उस पर, बल्कि सवाब का काम कर रहा है वो। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़ा फर्ज कर दिया गया, तुम पे रोज़े जो है वो फर्ज कर दिए गए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े जो है वो फर्ज कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, कमा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे फर्ज कर दिए दिए गए उन लोगों पे जो तुमसे पहले थे, ठीक है। यानी कि जो रोज़े वो खाली हम पे फर्ज नहीं थे, वो हमसे पहले के लोगों पे भी फर्ज थे।
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा की जिंदगी गुजारो, ताकि तुम राइचस बन सको. What if a person without died in a state without doing wasiyah? Properly then property devolution will take place as per inheritance laws. अच्छा ठीक, इन स्टेट हो गया जो विदाउट वसीयत ऐसा करेगा, तो हाँ, तो आएगा उस हिसाब से ही. वसिया करा ने पहले मवारिस के वरस के बारे में नहीं करना है वसीयत, क्योंकि वो मनसूख हो गया वो आयत. ये आयत के हुक्म जो है मनसूख हो गया उस आयत से, आयत मवारिस से. लेकिन अब जो कर रहा है किसी गैर वारिस के लिए वसीयत कर रहा है जो उसका इनहेरिटर नहीं है, तो वह वो सुनी जा सकती है वसीयत. अब यहाँ पे एक बात समझिए आप, जो रोजे हैं वो खाली हम पे फर्ज नहीं थे, बल्कि हमसे पहले की उम्मतों में भी फर्ज थे रोजे. तो रोजे अल्लाह ने फर्ज किए थे हमसे पहले लोगों को ऊपर भी. अब यहाँ पे हमें ये समझ आ गया, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तत्तकून. जो ना सौम या सियाम, सियाम जो है ना, वसिया टू एनी पर्सन इज वैलिड, इज इट मुसलमान? हाँ कर सकते हैं वसीयत, मतलब मेरे माल में से कुछ इसको देना, कुछ इसको देना. लेकिन जो वो रसा से वो नहीं कहता होगा, क्योंकि वो रसा करें पता ही है ना हमको कितना देना है शेयर, जितना अल्लाह ताला ने कुरान में कहा थी. मस्जिद वगैरह में जैसे उसने कहा था, कहा होगा जैसे उसने मस्जिद के मुताबिक. लेकिन जो मबनी जो मारूफ वसीयत होगी, जो ये नहीं होगी, जो गुनाह मबनी नहीं होगी, और जो जिसमें तरफदारी किसी को नहीं की गई होगी, बोला जनफन इस्मन नहीं होना चाहिए. जनफन हो गया क्या, तरफदारी करना. इस्मन गुनाह का जो काम होगा वो नहीं करना है. अच्छा मैं आपसे बोल रहा था कि जो है ना ये सियाम, ये साम या सुमो से बन गया है सियाम. तो इसका मतलब पता क्या होता है? पता ही है शरशर माना इसका क्या होता है, पता है कि लघु माना. लघु माना होता है इसका अपने आप को रोकना. ठीक है, अपने आप को रोकना, उसको बोलते हैं सियाम. सियाम मतलब होता है अपने आप को रोकना. नहीं कोई बात नहीं. और जो ये होता है ना, क्या इसको बोलते हैं, शरई माना, वो होता है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने से और बीवी से हम बिस्तरी करने से अल्लाह की रजा के लिए रुके रहना, ना रुक जाना. ये इबादत चूंकि नफ्स की तहारत और तज़किये के लिए बहुत अहम होती है ना, स्पिरिचुअल क्लिनजिंग हो जाती है इंसान की. इसलिए इस से इसलिए इसे तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज कर दिया गया. नमाज रोज़ा ये हमसे पहले लोगों पे फर्ज था, खाली हम पे फर्ज नहीं है ना. और होता है ना वो क्या उसको बोलते हैं, बी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF होता है ना, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, है ना. वो होता है रिलीज कब? जब इंसान फास्ट करता है, जब इंसान रोजा रखता है ना, तो उसको क्या मसला हो जाता है, उसको होता है रिलीज का ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर. मानिए एक हिसाब से दिमाग को खाना देता है, दिमाग का एक खाना मिल जाता है दिमाग को, दिमाग अच्छे से काम करता है उसके बाद. या जो इंसान करता है इंटरमीडियंट फास्टिंग, 8 घंटे रोजा रखता है, 16 घंटे खाता है. नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 16 घंटे रोजा रखता है, 8 घंटे खाता है. तो उससे क्या होता है इंसान की जो मतलब ये, मतलब एक हिसाब से हो जाता है रिन्यूएबल बॉडी सेल्स का, या जो इंसान के अंदर होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑटोफेजी हो जाती है, ऑटोफेजी. मतलब सेल खाती है वो अपना गंदा चीज़ें, मतलब अपना जो डेविरस होता है वो खत्म हो जाता है सेल से. ऑटोफेजी हो जाता है ना, ऑटोफेजी. ऑटोफेजी खुद को खुद खाना होता है, वो सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म्स, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड, क्या नाम भूल गया अभी. अच्छा तो ये सब चीज़ें होती है इसमें रोजे में फायदे. और क्या होता है? और यही होता है. तो बड़ा मकसद क्या है, तकवा का हुसूल. अल्लाह ताला से इंसान डर जाता है, इसके बाद तकवा का हुसूल हो जाता है. और तकवा जो होता है वो इंसान के अखलाक और किरदार के संवारने में बुनियादी किरदार अदा कर देता है. अल्लाह ताला फरमाता है रोज़े के बारे में, अय्याम मादूदात, ये कुछ नंबर्ड डेज है, गिनती के चंद दिन है ये. फमन कान मरीजन, बस जो तुम्हें से बीमार होगा, अव अला सफरिन, या सफ़र के अंदर होगा, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो उसे एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर, उसे अपनी इद्दत पूरी करनी चाहिए. ठीक है, वो अपनी गिनती पूरी करे किस में, बाकी दिनों के अंदर.
और दिनों में वो अपनी गिनती को पूरी पूरा करेगा, जो बाकी दिन होंगे विदाउट नॉन रमज़ान के दिन जो होंगे, मिन अय्यामिन उखर, बाकी अय्याम में। वो अला लदीन युतीकूनहु। अब देखिए ये तर्जुमा यहाँ पे थोड़ा मसला हो जाता है, आप बोलेंगे क्या हो रहा है। वो अला लदीन युतीकूनहु, एंड ऑन दोज हु कैन अफोर्ड इट, और उन पे जो उसका इसकी ताकत रखते हैं। फिदियतुन ताआम मिस्कीन, वो देंगे फिदिया, एक मिस्कीन को खाना खिला देंगे। मतलब क्या हो गया, मतलब मैं रखता हूँ ताकत रोजे रखने का, मैं दूंगा फिदिया खाना खाने का मिस्कीन को, ये मतलब होता है इसका। रमजान में इद्दत नहीं होती। रमजान में क्या होती है इद्दत, क्योंकि रमजान में ना अपने फर्ज रखने, पहले फर्ज होती नहीं प्रेफरेंस, जो अपने होंगे मेरे रमजान के रोजे। फिर अगर मुझे होंगे हो गए होंगे इस रमजान के रोजे मिस, मैं बोलूँगा मैं रखूंगा अगले रमजान में, वैसे नहीं कर सकते। बल्कि इस रमजान के रोजे में अगले रमजान तक रख सकता हूँ, तक, किसी भी महीने में जो नॉन रमजान के महीने होंगे। वो अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और उन पे जो ताकत रखते हैं इसकी, फिदियतुन, एक फिदिया देना है, तो आम मिस्कीन, कि वो खिलाएंगे मिस्कीनों को। ठीक है। जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो। हम्म, इसे यहाँ पे लिखा है, और इसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मिस्कीन को खाना दे। ठीक है। अरे युतीक़ूनहु का जो तर्जुमा पता क्या है, वो है यतजशमून। यहाँ पे तर्जुमा ये नहीं करना है, कैन अफोर्ड। युतीकुनहु का मतलब पता क्या है यहाँ पे, ये आप लिखिए, देखिए वरना आप सोचिए कि ये क्या तर्जुमा कर रहा है शाम। युतीकुनहु का मतलब पता क्या है, यतजशमूनहु, यतजश, मुझे कभी आज समझ नहीं आती थी अच्छे से, अल्लाह इसम, यतजशमूनहु। ठीक है। यतजशमूनहु मतलब होता है जो निहायत मशक्क़त से रोज़ा रख सकेंगे, वही मतलब है युतीकुनहु से, जो निहायत ही मशक्क़त के साथ रोज़े रख सकेंगे। ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मनकूल है, और इमाम बुखारी इसको पसंद कर दिया कि युतीक़ून से मुराद क्या है, यतजशमूनहु, कि निहायत मशक्क़त से जो रोज़े रखेंगे ना, जो खतरनाक खतरनाक सुपर बूढ़ा बन गया होगा, कुछ भी नहीं कर रहा होगा, कर पा रहा होगा, हाँ, कुछ भी नहीं, वो बोलता है क्या, वो देता है फिदिया, वो खिलाएगा एक दिन के बदले में एक मिस्किन को खाना, ऐसा वो कर सकता है। शायद अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के इस बारे में इसमें आ गया, मैं देखूंगा इसने क्या लिखा है यहाँ पे। यानी जो शख्स ज्यादा बुढ़ापे या ऐसी बीमारी की वजह से जिसमें जिससे शिफा याबी की उम्मीद भी नहीं होगी, रोजा रखने में मशक्कत महसूस करे, वो एक मिस्किन का खाना बतौर फिदिया दे दे। लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन ने इसका तर्जुमा क्या किया है, जो इसने किया है, ताकत रखते हैं, अलल्लज़ीना युतीकुन, जो लोग ताकत रखते हैं। और इनके उल्टा हो रहा है, जो लोग ताकत रखते हैं या ताकत नहीं रखते, मैं बोल रहा हूँ युतीकुन क्या हो, जो ताकत रखते हैं, और ये तजस्समुन क्या हो गया, जो निहायत मशक्कत से रोजा रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, ऐसे यहाँ पे लिखा है कि लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन ने जो तर्जुमा किया वो है ताकत रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि इब्तिदाई इस्लाम में रोजे की आदत न होने की वजह से, ठीक है, इब्तिदाई इस्लाम में, इस्लाम के बिगिनिंग में रोजे की आदत न होने की वजह से ताकत रखने वालों को भी रुख्सत दे दी गई थी। ज़्यादा से यही है, ताकत रखने वालों को भी रुख्सत दी गई थी कि अगर वो रोज़ा ना रख सके तो इसके बदले में एक मिस्किन को खाना देंगे। लेकिन कब, इब्तिदाई इस्लाम के अंदर, अभी नहीं। लेकिन बाद में फिर जब आयत आ गई जो उसके बाद है, फमन शहीद मिनकुम शहरा, बस जो तुम में से शहर को पाए, इस मंथ को पाए, फल यसुमहु, वो इसमें रोजे रखे। इस हुक्म ने मंसूख कर दिया इस आयत को, कि वो अलल्लज़ीना युतीक़ून, जो ताकत रखते वो फिदिया दे, वो खिला दे एक मिस्किन को खाना। बल्कि अब इससे मुराद क्या है, अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु ऐ यतजस्समूनहु, इसका मतलब होता है जो निहायत मशक्क़त के साथ रोजे रखेंगे उनके लिए अब खास हो गया ये, क्योंकि नई आयत में आ गया कि जो तुम हो, तुम फमन शहीद मिनकुम शहरा, जो तुम में से शहर को मंथ को पाएगा, उससे चाहिए कि वो इसमें रोजा रखे, हुक्म आ गया है। तो इसे अब यहाँ पे लिखा है कि हर साहिब ताकत के लिए रोजा फर्ज कर दिया गया, ताहम ज्यादा बूढ़े के लिए और दाइमी कंटिन्यूस बीमार के लिए, मरीज के लिए अब भी यही हुक्म है कि वो फिदिया देकर, और जो हामिला होगी, जो हमल वाली, जो प्रेग्नेंट खातून होंगी, या जो मुर्दिया होगी। मुर्दिया क्या होता है, अर्ज़ा युर्ज़िउ मुर्दिआ, मुर्दिआ हो गया जो रज़ाअत करती होगी, मुर्दिआ, रज़ाअत क्या होता है, दूध पिलाना। ठीक है, रज़ाअ बोलते हैं उसको।
تو مرضعہ کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی جو عورت ہوگی، اگر یا جو حاملہ خاتون ہوگی یا جو بوڑھا آدمی ہوگا یا جو بہت دائمی مریض ہوگا، اگر وہ مشقت محسوس کرتے ہیں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گے، اور وہ روزہ نہ رکھیں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ وہ رکھیں گے بعد میں روزے، قضا دیں گے وہ اس کی، ٹھیک ہے؟ فدیہ خالی ان کے بارے میں آ گیا جو کون ہوں گے؟ بہت بوڑھے یا دائمی مریض، ان کے بارے میں نہیں آ گیا فدیہ نا، جو عورتیں ہوں گی مرضی آیا حاملہ عورتوں کے بارے میں ایسا نہیں آ گیا، بلکہ وہ کریں گے اپنی غذا باقی دنوں کے اندر پوری، ہم اتنا ہی ہے۔ اب کہاں پہنچے تھا؟ اچھا یہاں پہ لکھا تھا نا، اور یہ کہ پھر جو شخص، اچھا اب یہاں سے پڑھنا ہے، فمن تطوع خیرا، اب جس شخص نے والنٹرلی اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، اب جس شخص نے نیکی میں سبقت کی، نیکی میں جس شخص نے سبقت کی، تطوع کا مطلب ہے کیا ہوتا ہے؟ والنٹرلی کوئی کام کرنا، خود اپنی مرضی سے کرنا، کسی کے فورس کے انڈر وہ کام نہیں کر رہا، یعنی کہ اس نے خوشی سے نیکی سے کام کیا، یا اس نے زیادہ نیکی کی، تطوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من نفلی کام کرنا، زیادہ نیکی کرنا، ایکسٹرا کرے، نفل کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا، ایکسٹرا نماز پڑھتے نفل، فمن تطوع خیرا، اب جس شخص نے جو ہے والنٹرلی اچھا کام کیا، فهو خیر له، تو اس کے لیے بہتر ہے وہ، ہے نا؟ وان تصوموا، اور اگر تم فاسٹ کرو گے، اور اگر تم سیام رکھو گے، تم روزے رکھو گے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم با علم ہو۔ تو یہاں پہ جو یہ چیز آ گیا نا کہ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے، فمن تطوع خیرا، جو شخص نیکی میں سبقت کرے، آگے جائے نیکی کے اندر، والنٹرلی نیکی کرے، فهو خیر له، اس کے لیے بہتر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو خوشی سے ایک مسکین کی بجائے دو مسکینوں کو کھلائے گا، یا تین کو کھلائے گا، یا 10 کو کھلائے گا، تو اس کو زیادہ اجر مل جائے گا، لیکن کم سے کم ایک کو کھلانا ہی ہے، ایکسٹرا کام ہے تو پتہ ہی اجر ہی مل جائے گا انسان کو، اس میں کون بولے گا کچھ مسئلہ ہے؟ اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا ان کنتم تعلمون، شہر رمضان، جو رمضان کا جو مہینہ ہے، الذي انزل فی القرآن، جس میں نازل ہو گیا کیا؟ قرآن، قرآن کیا ہوتا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ہدل للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب سوچیے آپ وہاں پہ کیا کہتا؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پہ کیا کیا؟ ہدل للناس، گائیڈنس فار مین کائنڈ، وہاں پہ کیا کیا؟ گائیڈنس فار رائچس، اس کا مطلب مین کائنڈ ہی کے لیے اصل میں گائیڈنس ہے ایبسولوٹ ٹرمز میں، لیکن گائیڈنس لیتے کون ہیں؟ جو کون ہوں گے؟ جو رائچس پیپل ہوں گے، ان کو آتی کہ اس سے گائیڈنس حاصل کرنا، اس سے ان کو ٹھیک ہے ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ وہ طلبگار ہوتے ہیں، وہ متلاشی ہوتے ہیں ہدایت کے، حقیقت کے۔ اس کے بعد وبینات من الہدا، اور کلیئر پروفس آف گائیڈنس ہے اس قرآن کے اندر، والفرقان، اور جو قرآن ہے یہ فرقان، یہ کرائٹیرین، یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان میں، مورل امورل کے درمیان میں، ایتھیکل ان ایتھیکل کے درمیان میں، گڈ اور بیڈ کے درمیان میں، رائٹ اور رانگ کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب کون ہے؟ قرآن، ورنہ انسان فرق نہیں کر پائے گا، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط کے اندر انسان فرق ہی نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر، بس جس شخص نے تم میں سے وٹنس کیا، پایا اس منتھ کو، اس شہر کو، شہر کا منتھ، فلیسم ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اسے چاہیے کہ وہ رکھے، کیا؟ روزہ رکھے، فلیسم ہو، ومن کان مریضا، اب جو شخص بیمار ہوگا، مریض ہوگا، او علی سفر، یا سفر کے اندر ہوگا، فعدت من ایام اخر، وہ اپنے پرسکرائبڈ نمبر کو پورا کر سکتا ہے، عدت پوری کر سکتا ہے، بن ایام اخر، باقی ایام کے اندر، ادر ڈیز کے اندر، نوری یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بیکم الیسرا، تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید، اور نہیں چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ، بیکم العسرا، تمہارے ساتھ ہارڈ شپ، ولتکمل العدت، تاکہ تم پورا کر سکو، تم جو ہے اکمال شاید بولتے ہیں، تکمیل، سوری تکمیل کر سکو تم، کس کا؟ اکمال بھی شاید بولتے ہیں، تم تکمیل کر سکو اپنی عدت کا، تکمیل تم پورا کر سکو، لتکمل العدت ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور یہ تم اللہ اکبر کہو، تم میگنیفائی کرو اللہ تعالیٰ کو، تم اللہ اکبر کہو، علی ما ہداکم، اس پہ کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم
جو ہے شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ، تم گریٹفل لوگوں میں سے بن جاؤ، اس لیے تمہیں یہ تم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے. تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو رمضان ہے اس میں قرآن نازل ہو گیا. اب اس سے مطلب کیا ہے؟ قرآن فل نازل ہو گیا، کیا ہو گیا وہ ہم دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل قرآن کسی رمضان میں نازل ہو گیا، ایسا نہیں کہ فل قرآن نازل ایک رمضان میں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح المحفوظ سے، یہ بات یاد رکھنی ہے، رمضان کی شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، لوح المحفوظ جو کہ مقام ساتویں آسمان کے اوپر ہے، پریزرڈ ٹیبلٹ سے آسمانی دنیا، یہ جو آسمان، جو دنیا کا جو آسمان ہے، وہ یہ نا یہ، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جہاں سٹارز ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا. اور آسمانی دنیا کے مقام پہ ایک جگہ ہے، ایک گھر ہے، اس کو بولتے ہیں بیت العزہ، عزت کا گھر، ٹھیک ہے. اور ادھری سے جب اللہ تعالیٰ نے لوح المحفوظ سے آسمانی دنیا کے بیت العزت تک قرآن نازل کر دیا ایک ہی رات کے اندر، وہ کب ہوا تھا؟ لیلۃ القدر کے. اسی کو بولتے ہیں انزال. کیا بولتے ہیں؟ انزال مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ نازل ہو جانا، اس کو بولتے ہیں وہی جو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یا انزل ينزل، انزال ہے. دوسرا نزل ينزل تنزیل، مطلب کہ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی کہ جو اس کے بعد حسب حالات 23 سالوں تک اترا، حسب حالات، اس کو کیا بولتے؟ تنزیل. ضرورت کے اعتبار سے کبھی دو آیتیں، تین آیتیں، چار آیتیں، ایک رکو، دو حدیث، سوری حدیث ہو رہا ہوں، دو صورتیں نازل ہو گئے، حسب ضرورت، حسب حالات. اس لیے یہ کہنا کہ رمضان میں یا لیلۃ القدر میں یا لیلۃ المبارکہ میں یہ اترا، یہ سب صحیح ہے. کیونکہ لوح المحفوظ سے تو رمضان ہی، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے، ٹھیک ہے. لوح المحفوظ سے قرآن رمضان میں ہی اترا ہے. اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک ہی رات کو بولتے ہیں. کچھ لوگ نکالتے ہیں دلیل یہاں سے شب برات کی، بولتے ہیں قرآن میں شب برات کی آیت بھی آ گئی ہے، لیلۃ المبارکہ انا کننا منذرین. بولتے ہیں کیا اس سے مراد یہ ہے؟ ورنہ مفسرین نے خود لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے. لیلۃ المبارکہ سے مراد ہے کہ لیلۃ القدر، نہ کہ شب برات. اچھا، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں آتی ہے، بتائیے نا اب سمجھ آ گیا ہوگا. بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا، کچھ بولتے ہیں بھی. اور پہلی وحی جو غار ہرا میں آ گئی تھی وہ رمضان میں ہی آ گئی تھی، تو اس لیے ہم بولتے ہیں فرماتے ہیں شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ایک اور بات، اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے وہ رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے. تو قرآن، رمضان کو عظمت کس سے آ گئی؟ قرآن سے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا رمضان کے مہینے کے اندر. اسی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں، کس میں؟ رمضان کے ماہ مبارک میں جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے ہیں نا. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو اس سال آپ نے دو مرتبہ دور کیا، ریویژن کیا. یہ ترمذی کی حدیث میں آ گیا ہے. اچھا، اس نے یہاں پہ لکھا ہے نہیں، ہاں وہی. رمضان کی تین راتوں، 23rd نائٹ، 25th نائٹ، 27th نائٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باجماعت قیام اللیل بھی کروا دیا ہے نا. حدیث میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت تین بار سے پڑھا دیا، 23rd، 25th اور 27th نائٹ آف رمضان. پھر بعد میں نہیں کیا تاکہ ان پہ فرض نہ ہو جائے، تراویح جو ہے وہ جماعت کرنا فرض نہ ہو جائے، اسی لیے تراویح ویسے فرض ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے. جس کو اب تراویح کہا جائے، حالانکہ تراویح عربی لفظ نہیں ہے، تراویح ایسے نہیں بولتے، ٹھیک ہے. تراویح لفظ حدیث میں نہیں آ گیا کہیں پہ بھی نہیں، اللہ کی قسم. قیام اللیل لفظ آ گیا، قیام اللیل، کیونکہ تہجد کیا ہوتا ہے؟ قیام اللیل، رات میں قیام کر رہا. اور رمضان کے اندر ایک خاص قیام اللیل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں تراویح، اس کو ہم بولتے ہیں تراویح. تو قیام اللیل فی رمضان، رمضان میں قیام اللیل کرنا، اس کو بولتے ہیں تراویح. اگر آپ پڑھیں گے نا محدثین کتابیں پڑھیں گے، آپ شروحات پڑھیں گے، وہاں تراویح کا لفظ آتا ہی نہیں، وہاں پہ آتا ہی قیام اللیل فی رمضان. تو اس لیے یہ تراویح 8 رکعت مع وطر 11 رکعت تھی.
तो इन्हें पढ़ाई थी आपने कितनी, 8 रकात और 3 रकात है ना, जो कि आयशा रजी अल्लाह ने भी बोलती है, बुखारी की हदीस में आ गया कि आपने 8 और 3 पढ़ाई थी। अब जो ना उमर रजी अल्लाह की वो हदीस जिसमें 20 रकात तरावी साबित है, वो रिवायत ज़ईफ़ है। उसमें एक रावी जो है वो ज़ईफ़ है, जो मोहत्ता मालिक में हदीस है। और उसी में दूसरी बात में आ गया कि उमर रजी अल्लाह ने 8 रकात पढ़ाई। वो रिवायत सही है, लेकिन वो वाली रिवायत में ज़ुअफ़ है। लेकिन साहबा से साबित है कि उन्हें पढ़ी है मोर देन 8, तो पढ़ सकते, 20 ही पढ़ सकते, मैं कभी 20 ही पढ़ता हूँ, 30 ही पढ़ सकते, मसला नहीं है। लेकिन सुन्नत 8 रकात है, कोई बोलता है सुन्नत ही नहीं 8 रकात, वो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि हदीस में सीधे आ गया, वो क्या बोलेगा वहां पे। तो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत में साथ मिल जाती है, जो क़ियामुल लैल से ऐसे, आयशा रज़ी अल्लाह की रिवायत जो बुखारी में मौजूद है। अच्छा, इसने यहाँ पे लिखा है नबी के संग जो 20 साल पढ़ना है वो किसी भी हदीस से साबित नहीं है, मैं बोल दिखा भी सकता हूँ वो रेफरेंसेस है, वो मैंने किताब में लिखी है। ठीक है। अलबत्ता चूंकि बाद साहब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से 11 रकात ज़्यादा पढ़ना भी साबित है, ठीक है, क्योंकि ये नफल नमाज है, 20 से एक्सीड भी कर सकते हैं, 20 ही पढ़ सकते हैं। ये बोला कि सिर्फ 20 ही पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ने, बाकी सारे गुमराह है, ये सही नहीं है। 8 ही पढ़नी है, 8 के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ सकते, ये भी सही नहीं है। 8 का सुन्नत है, 8 से एक्सीड कर सकते हैं, 20 ही पढ़ सकते हैं, साहबा ने पढ़ी है 20, 8 से ज़्यादा भी अ, वो आज इसमें आ गया है, वो आसार मिल जाते हैं हमें साहब आगे। उसके बाद वो इधर सअलक इबाद, अच्छा इसके बाद कुछ और भी लिखा है यहाँ पे। हम्म, वो इधर सअलक इबादी, जब सवाल करेंगे आपसे मेरे बंदे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नी मेरे मुताल्लिक, फ़इन्नी करीब, बस बेशक मैं बहुत करीब हूँ अपने बंदों के, है ना। अल्लाह ताला हर बंदे के करीब है, चाहे वो मुनाफिक है, वो जिंदीक है, वो मुसलमान है, वो काफिर है, वो मुल्हिद है, क्योंकि करीब अपने इल्म के हिसाब से, है ना। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम इंसान के जुगलर वेन से नज़दीक है, जो ना यहाँ पे होती है शहरक। तो अल्लाह ताला का यहाँ पे ना उस अपनी ज़ात के एतबार से नहीं, अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ताला यहाँ पे ही है, उसको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अंदर से थॉट्स कैसे आ रहे हैं, मेरी जान कब तक है, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, वो मुराद है इससे। ठीक है, अल्लाह ताला का इल्म मुराद है इससे। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, मैं इजाबत करता हूँ पुकारने वाले की पुकार को, जब वो मुझे ही पुकारता है। दआन नी, अगर आंसर में दआन नहीं है, अब वहाँ पे या हज़फ हो जाता है। इधर दआन, जब वो मुझे पुकारता है, फलयस्तजीबू ली, तो उन्हें चाहिए कि वो मुझसे ही जो है क्या करे, फलयस्तजीबू ली, उन्हें चाहिए कि वो मेरी ही बात माने, ठीक है, वलयुमिनु बी, और मुझ पर ही ईमान लाए, वलअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हिदायत याफ्ता बन जाए, और ही उनकी हिदायत का बाइस बन जाएगा। बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बाकी हम कल पढ़ेंगे आयत 187 से। आज शायद मुझे नींद ज़्यादा नहीं आ गई थी, कल से मैं पानी पीऊंगा, फिर खत्म हो जाती है नींद उससे, वरना फिर मुझे माँ बोले तुम क्या पढ़ाते हो, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा होता।